شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فأتمن
نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء.
الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, terpanjatkan segala puji dan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia nikmat dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah dari Allah, dan diberikan peluang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul pada hari ini, pada pagi yang mulia, di dalam tempat yang mulia, pada bulan yang mulia. Dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berzikir
berzikir dan beribadah kepada Allah, dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu adalah lebih afdal daripada melakukan ibadah. Kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerangi hati sanubari kita dengan cahaya iman dan taqwa. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis ini majlis yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan pandangan khusus oleh Allah. Moga-moga semua yang hadir diangkatkan darajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimurahkan rezeki oleh Allah, rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang baik. Moga-moga Allah SWT menjadikan kita antara hamba-hambanya yang sentiasa menghabiskan diri dan juga harta kita kepada jalan Allah SWT. Moga-moga Allah SWT meningkatkan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah mematikan kita dalam husnul khatimah, dan juga menerangi kubur kita dan membangkitkan kita bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memasukkan kita bersama beliau di dalam surga yang tertinggi, di surga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sambungan kita pada kitab Minhajul Abidin, muka surat 26, karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa nafa'na bihi fid dari radhiyallahu ankum ila an qala. Sambung Imam Al-Ghazali dalam kitab ini muka surat 22, muka surat 22. Masih kita dalam perbahasan bab yang pertama, yakni peringkat ilmu dan ma'rifat. Maka kesimpulannya, kata Imam Al-Ghazali, ilmu memang merupakan inti, iaitu asas yang diperlukan, yang didahulukan dan kemudian diikuti dengan ibadah. Kita sudah sedia maklum, setiap ibadah harus didasarkan dengan ilmu yang benar, ya? Maka tuntutan ilmu itu lebih afdal daripada tuntutan ibadah. Maka setiap orang yang berilmu tetapi tidak beribadah dinamakan orang yang fasik. Tapi dia lebih afdal daripada orang yang abid beribadah tapi tidak berilmu, kan? Maka itu minggu yang lalu kita dah kisahkan Imam Ghazali, dia mengkisahkan mengenai dua orang, kan? Satu orang yang abid dan satu orang yang alim tapi fasik. Alim dia mengenal, artinya dia belajar, dia tahu Tuhannya bagaimana. Maka datanglah seseorang yang menggambarkan dirinya sebagai Tuhan, berkata kepada orang abid tersebut, sesungguhnya engkau ibadahmu telah diterima, maka kau tak perlu solat lagi dah. Ini pun cakap, itulah yang aku harapkan. Kan? Maka dia pun terpesong dengan ibadah. Akhirnya dia berakhir dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seorang lagi yang berilmu, dia datang juga kepada orang yang berilmu, tetapi dia sedang meminum arak. Ini dia berilmu, orang yang alim, dia belajar, dia tahu, tapi dia terpelisit dalam kemaksiatan. Akan tetapi datang orang ni ingin menggodanya, katanya apa? Wahai manusia, Tuhanmu telah mengampuni dosamu. Dengan geram dia menjawab, kurang ajar. Kau ingat aku tak kenal siapa Tuhan aku? Macam mana kalau Tuhan aku ampunkan dosa aku? Kau bukan Tuhan. Ini kisah yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan kemuliaan orang yang berilmu. Bukan berkata mengenai perbuatan dia, perbuatannya memang salah, tapi ilmu itu dapat mengawasi akal dia. Ilmu ni, tujuan ilmu bila kita belajar, tuan-tuan, bukan sahaja untuk memang asal tujuan ilmu itu untuk menggariskan
ibadah kita menjadi benar. Akan tetapi ilmu juga dapat menguasai nafsu kita. Ilmu dapat menguasai akal kita. Itu yang mendorongkan seseorang itu membuat pilihan. Dia sudah berilmu, sekarang nak ibadah ke tak nak ibadah. Kalau dia ibadah, dia untung. Kalau dia tak ibadah, dia rugi. Tapi dia harus dasarkan dengan ilmu. Maka itu kata Imam Ghazali di sini, ini kerana ibadah tanpa ilmu akan dihinggapi banyak penyakit yang merosakkan. Mengetahui dahulu zat yang harus disembah, baru kemudian menyembahnya tanpa mengetahuinya, iaitu Allah, maka ia akan menimbulkan su'ul khatimah, iaitu mati tanpa beriman kepada Allah, dan hasilnya ibadah itu menjadi sia-sia belaka, nol. Na'udzubillah. Maka perkara ini sudah penyusun, iaitu Imam Ghazali jelaskan atau terangkan dalam kitab, dalam buku Al-Khawf yang terdapat dalam kumpulan kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin. Maka kata beliau, sekarang marilah kita bahaskan kitab Ihya Ulumuddin untuk mengetahui bahaya-bahaya yang boleh timbul dari sifat su'ul khatimah secara ringkas. Beliau akan lakarkan di sini secara ringkas. Majoriti orang soleh sangat takut akan su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu apa, tuan? Pengakhiran yang buruk. Pengakhiran yang buruk. Artinya cara seseorang itu mati. Bagaimana cara dia mati itu menentukan keadaannya di akhirat kelak. Maka ini dia ada kaitan. Orang-orang soleh sangat takut dengan su'ul khatimah. Kenapa? Sesungguhnya su'ul khatimah ini terdapat dua peringkat, di mana kedua-duanya adalah sangat berbahaya. Yang pertama, hati dan perasaan seseorang ketika sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Kemabbukan yang dialami oleh seseorang yang sedang menghadapi kematian. Itu nama dia sakarat. Sabda Nabi SAW, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu terdapat sakarat. Sakarat ni kalau dalam bahasa kita artinya mabuk. Artinya keadaan seseorang yang tidak waras, akalnya tak boleh fungsi, functionless, tak boleh. Akalnya terus mati gitu juga. Maka itu kita kalau lihat seseorang dalam keadaan sakarat, apa dia boleh buat? Tak boleh buat apa-apa. Dalam keadaan gini, tengah-tengah, cengang, aneh. Dia tak tahu keadaan dia nasib ni macam mana. Dan sakarat ini perkara yang sangat sakit, kan? Ya, itu ketika malaikat Israel mendatangi seseorang yang telah tiba waktunya, maka diambil nyawanya, kan? Bermula daripada kaki sehinggalah kepada kepala. Ada yang diambil secara terkejut. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan keadaan seseorang mati itu kedua. Sama ada an-nazi'at gharqa, seseorang yang tenggelam dalam kematiannya, yang ini dicabut dengan keras. Tuan nak cuba sikit macam mana sakitnya, kan? Cuba tarik rambut, cuba tarik buku lah, tarik kuat-kuat. Itu baru satu. Ini bayangkan roh yang terikat dengan jasad, itu dikeluarkan oleh malaikat Israel. Macam mana sakit. Nabi SAW menggambarkan periknya dan pedihnya, sakitnya sakarat tu, seolah-olah orang itu ditusuk sebanyak 300 kali. Macam mana kalau orang itu ditusuk 300 kali, dan tusuk keluar lagi, tusuk 300 kali. Gambarannya itu macam pedih dan sakit. Jadi
bila kita nak mengakhirkan hidup kita itu, pada pengakhiran hidup kita itu, siapa yang boleh tentukan hidup dia itu berakhir dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Tak ada orang. Tak ada orang yang boleh yakin. Tak ada orang yang boleh pastikan dirinya itu menghadapi su'ul atau husnul khatimah, hanya kecuali dia memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, ini adalah perkara yang sangat-sangat ditakuti oleh orang-orang soleh. Maka itulah kenapa Imam Al-Ghazali mengkaitkan bab ini dalam kitab Ilmu dan Ma'rifat. Okay. Apa kata beliau? Yang pertama, hati dan perasaan seseorang ketika sakaratul maut segera merenggutnya, maka hatinya akan menjadi ragu-ragu, syak. Hatinya akan ada ragu-ragu dan tidak lagi mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala hingga dia mati dalam keadaan tidak beriman. Dalam keadaan sakarat akan datang, akan menjelma iblis. Ya? Iblis akan datang menjelma dalam keadaan siapa? Keadaan ibu bapanya, keadaan orang-orang yang dia sayang, keadaan orang-orang yang dia cinta. Dan orang-orang ni semua telah pergi sebelum dia. Membayangkan sampai pada akhir waktu tu, iblis takkan berputus asa untuk mengganggu anak Adam, dan pastikan dia berakhir dalam keadaan kufur kepada Allah. Jadi dia akan muncul dan dia akan berdialog dengan orang tersebut, mengajak orang tersebut yang sedang dalam sakarat, mengajak mereka supaya berkufur kepada Allah. Katanya, aku dah pergi sebelum kau, aku dah nampak perkara yang gaib. Ini dalam kitab Imam Al-Qurtubi, dalam kitab mengenai bab kematian, ceritakan. Jangan cakap orang, kita ni dah pergi sebelum kau, aku dah lupa Tuhan dan aku dah tahu Tuhan yang sebenar itu siapa. Maka kau sembahlah. Kau janganlah engkau janganlah beriman kepada Allah, bukan Tuhanmu yang benar. Maka itu Nabi SAW pesan kepada orang-orang yang sedang menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tugas orang yang ada dekat situ tu cuma boleh berbisik pada dia je, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Dalam keadaan sakarat dia diingatkan mengenai kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut. Kan? Kalimat itu la ilaha illallah ni kalimat paling agung tau. Dengan la ilaha illallah seseorang itu masuk Islam. Seseorang yang enggan mengucapkan la ilaha illallah, dia bukan orang yang beriman. Seseorang yang masuk syurga dengan kalimat la ilaha illallah, maka itu kunci pintu syurga itu apa? La ilaha illallah. Yang miftahul jannah, kunci syurga itu kalimat la ilaha illallah. Kunci yang membuka pintu syurga, la ilaha illallah. Kunci yang menutup pintu neraka, la ilaha illallah. Maka itu dalam tingkatan nafsu, kan? Kita tahu kan dalam diri kita ni ada nafsu. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan nafsu al-ammarah. Kita dah bahaskan tingkatan-tingkatan nafsu. Nanti akan diterangkan lagi oleh Imam Ghazali. Tingkatan nafsu yang pertama adalah apa? Ammarah. Yang kedua, lawamah. Itu daripada nafsu ammarah sampai nafsu lawamah, kata para ulama tasawuf. Daripada tingkatan nafsu yang pertama nak pergi pada kedua tu, seseorang itu harus sudah mengucapkan
zikir kalimat la ilaha illallah 100,000 kali, baru dia dapat naik tu dalam lawamah. Cuba bayangkan. Maka itu setiap dalam wirid-wirid yang bila kita baca, tak pernah tertinggal wirid la ilaha illallah. Buka aja wirid mana-mana, semuanya ada. Maka itu husnul khatimah ini sangat ditakuti oleh orang-orang soleh. Yang pertama tu kerana adanya syak wasangka, hatinya ragu-ragu. Itu yang pertama. Dalam perkara ini kata Imam Ghazali, sifat kufurlah yang menghalang dirinya daripada menghampiri Tuhannya, yang akhirnya akan mengakibatkan dia berpaling daripada Allah buat selama-lamanya. Maka azabnya sangat pedih dan kekal akan menimpanya. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang dikawal oleh perasaan cintanya terhadap urusan dunia. Jadi yang pertama ni, orang yang tidak memiliki ilmu yang benar, ilmu yang mantap, yang akhirnya dalam hatinya itu akan timbul sifat ragu-ragu terhadap Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, yang boleh membawa seseorang itu menghadapi su'ul khatimah, apa dia? Orang yang dalam hatinya ada sifat cinta kepada dunia. Macam mana tu? Urusan dunia yang tiada hubungan dengan urusan akhirat. Urusan dunia yang tiada hubungan dengan urusan akhirat. Contohnya, berikan contoh Imam Ghazali. Kata beliau, contohnya seseorang itu sedang mendirikan rumah. Dia sedang buat rumah. Ketika kemudian tiba-tiba sakaratul maut datang menjemputnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak mengingati apa-apa, melainkan hanya memikirkan pembikinan rumahnya yang belum selesai. Maka jika dia mati dalam keadaan demikian, ini bererti dia mati dalam keadaan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya hanyut bersama cintanya terhadap dunia dan harta. Bahkan dia berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika seseorang sudah berpaling dari Allah, maka azab dan siksaan yang pedih adalah balasannya yang benar. Di antara dua peringkat sifat su'ul khatimah tersebut, peringkat pertama adalah yang paling besar bahayanya. Jadi ini dua perkara yang boleh mendorong seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama adalah tidak berdasarkan ilmu yang mantap, ilmu tauhidnya. Sebab kita harus memiliki ilmu tauhid yang mantap, kan? Harus kita kenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita kenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita tahu kekuasaan dan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah. Itu harus kita tahu, harus kita pelajari. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Ini yang hanya boleh selamatkan orang daripada su'ul khatimah. Yang kedua, orang itu boleh ada ilmu, tapi kerana dia diliputi oleh cinta kepada dunia, maka dia juga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya perkara yang tidak berurusan dengan akhirat. Maka itu Nabi SAW mengajarkan kita mengenai apa? Ibadah apa yang paling besar? Niatnya. Niat itu dia tahwilul ada ila ibadah. Dia memindahkan perkara yang adat menjadi ibadah. Itu semua digandingkan dengan niat. Macam rumah tadi pun, betul tak? Kalau orang yang hanya buat rumah, dia nakkan rumah sebegini, rumah sebegitu, dengan macam-macam yang dia nak. Kalau dia buat perkara sedemikian hanya untuk memuaskan hati dan nafsunya, bukan tujuannya untuk
menjadikan rumah itu tempat yang selesa untuk dia beribadah kepada Allah, untuk dirinya dan keluarganya, maka perkara itu menjadi sia-sia. Itu yang berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali mengenai buat rumah. Siapa tak buat rumah? Semua orang antara kita buat rumah. Saya tu kan buat rumah. Ya, saya buat rumah orang. Memang orang buat macam-macam. Yang belanja daripada puluh ribu sampai ratusan ribu. Bukan sikit. Hanya untuk rumah itu lihat cantik. Tujuannya apa? Jadi orang datang. Semuanya orang. Bukan untuk dirinya. Kita kalau lihat orang-orang soleh, orang-orang soleh, tujuan mereka ada rumah yang besar, ada rumah yang selesa, bukan untuk diri mereka tinggal. Tujuan dia untuk siapa? Untuk memudahkan dan menyenangkan tetamu-tetamu mereka. Kerana hari-hari rumah mereka itu didatangi tetamu. Contoh yang sedemikian banyak. Antara sekarang seperti yang kita tahu, rumah siapa? Umar bin Hamid, Muhammad bin Salim bin Abdul, dan ulama-ulama yang pernah kita duduk dan duduk sama mereka. Rumah mereka memang dalam keadaan yang bagus, tapi tujuan mereka adakan rumah itu untuk siapa? Untuk tetamu, murid-murid mereka, agar mereka dapat belajar dengan tenang. Kan? Adakah salah untuk ada rumah yang bagus? Tak salah. Tetapi gantikan dengan niat yang baik, niat yang benar. Maka itu kata Imam Ghazali di sini, dia cinta terhadap dunia yang tiada hubungan dengan urusan akhirat. Tidak menghubungkan perkara dunia itu dengan akhirat. Itu yang membuatkan dia itu menjadi orang yang cinta dunia. Semua perkara yang kita lakukan bukan untuk akhirat, itu perkara dunia. Jadi berhati-hati dalam perkara ini, tuan-tuan. Bila kita buat perkara yang duniawi, cuba dan selalulah kaitkan dengan akhirat. Kerana itu akan menjauhkan dan nafsu kita ni daripada cinta terhadap dunia. Kalau kita bekerja sekalipun, tujuan kita kerja untuk apa? Memang untuk mendapatkan hasil duit. Tapi dengan duit itu, pastikan rezeki kita yang kita cari adalah halal. Benda yang kita bermuamalah dengannya adalah halal, yang diridai Allah. Kerja yang kita buat itu perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersesuaian dengan fikih muamalah. Dengan harta yang kita dapat daripada kerja itu, dapat kita menghasilkan ataupun memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak dan ibu bapa kita semua. Gitu. Ini semua yang menjadikan perkara duniawi, pekerjaan kita itu menjadi ibadah. Jadi ini dua perkara yang membuatkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kata Imam Ghazali, di antara dua peringkat sifat su'ul khatimah tadi, peringkat yang pertama lebih besar bahaya. Ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran, bahawa api neraka hanya akan menimpa orang-orang yang tertutup hatinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang-orang mukmin yang bersih hatinya, yakni tidak bersifat hubbud dunia. Hubbud dunia itu maksudnya cinta kepada dunia. Dan selalu mengingati Allah adalah sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak, kecuali sesiapa yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Hati yang selamat artinya apa? Penafsiran para ulama, hati yang selamat itu maksudnya hati itu bersih daripada sifat cinta kepada dunia langsung.
Maka itu Allah gandingkan yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang mana harta dan anak-anak tidak memanfaatkan seseorang. Kenapa Allah kenapa Allah menyatakan mengenai dua nama tadi, harta, anak-anak? Kerana ini dua perkara yang selalu mendorong seseorang manusia lalai daripada Allah. Ini dua. Kita kerja keras, banting tulang untuk siapa? Senangkan siapa? Isteri dan anak-anak. Yang kedua, kerana inginkan harta yang banyak, takut tak mempunyai harta yang cukup, bak risau, sampai ia membuat seseorang itu terjebak kepada yang haram. Curi harta orang, ambil harta orang, tak bayar-bayar. Berapa banyak antara mereka yang banyak kapur harta orang. Kerana apa? Takut miskin, nakkan kekayaan, nakkan nampak duit tu banyak kat dalam bank, nakkan pastikan yang dia tu takkan lapar, yang dia tu dapat memuaskan nafsunya. Apa dia nak? Nak pastikan dia dapat kereta macam gini, dia dapat rumah macam gini, dia dapat macam-macam dia nak. Tapi bukan dengan cara yang benar. Apa dia buat? Dia tipu harta orang, tidak amanah. Dalam bekerja tak amanah. Betul? Inilah masalahnya. Kita banyak menghabiskan hidup kita ni, tuan-tuan. Kita banyak habiskan hidup kita ni untuk apa? Kerja. Cuba kita lihat balik umur kita. Seseorang tu mula kerja katalah umur 18 tahun. Sampai bila? Sampai dia meninggal. Agak-agak rata-rata 60 tahun, 42 tahun kerja. Satu hari kerja berapa jam? Paling minimum 9 jam, 8 jam. Dengan time dia keluar rumah, balik rumah tambah lagi 1 jam. Kali berapa hari, kali berapa tahun, agak-agak tu dah berapa puluh ribu jam dia habis untuk kerja. Dan tujuan dia kerja tu untuk apa? Kalau bukan untuk menyenangkan diri dia dan keluarga dia. Maka itu sayang kan kalau dia tak gandingkan. Cuba kita bayangkan waktu yang dihabiskan untuk dia kerja tu, kalau dia tak gandingkan dengan niat dia beribadah, kerja tu menjadi ibadah, berapa puluh ribu jam dia dah habiskan. Kita tak ada modal lain, tuan-tuan. Modal yang kita ada umur. Umur saja. Apa lagi kita ada? Modal apa kita ada? Kata Nabi SAW, kan, umur umat aku antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada tu bonus. Siapa antara kita yang dapat hidup lebih daripada 70? Itu pun kalau dia berumur ataupun kalau dia menghabiskan hidupnya yang terakhir itu dalam keadaan beribadah kepada Allah. Apa lagi modal kita ada? Berapa ramai orang yang dia banting tulang untuk dia kerja sampai dia umur 60-70 tahun, sampai habis umur dia. Akhirnya harta itu anak-anak tu berkelahi. Dia kumpulkan harta tu untuk anak-anak dia. Akhirnya anak-anak dia tak ada fikir pun pasal nasib dia. Dia cuma tahu dia dapatkan hak waris dia. Berapa banyak antara anak-anak yang benar-benar dapatkan harta hak waris ayahnya ataupun arwah ibunya, kemudian dia salurkan harta tersebut pada
amal untuk arwah. Banyak. Paling-paling berapa persen je lah buat. Kalau dia dapat 50,000, dia belajar 1,000 tu dah bagus dah. Ini benda hak kita cakap. Sebab ini perkara terjadi pada masyarakat kita. Tiap-tiap hari kita berjumpa adik-beradik bergaduh antara apa, satu sama lain, su lawyer satu sama lain. Itu apa? Akhirnya duit tu banyak habis kat lawyer. Dia dapat duit, dapat juga. Silaturahim berpecah belah, musuh bermusuhan satu sama lain, tak boleh pandang muka satu sama lain. Akhirnya caci maki satu sama lain, satu sama lain meninggal pun tak ada yang jenguk. Ini terjadi tuan-tuan, bukan perkara yang saya kata ni kosong, tak. Sebab ini perkara terjadi dalam masyarakat. Cuba apa antara tuan-tuan yang ada kawan-kawan lawyer ke apa, tanya. Hari-hari kes, macam-macam kes ada. Tahu tak? Kes orang gaduh pasal siapa? Pasal apa? Harta. Pasal harta. Maka itu kata Allah SWT dalam ayat ni, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari mana harta kamu tak manfaat, anak-anak kamu pun tak manfaat. Artinya janganlah kamu jadi seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah, tetapi hanya habiskan waktu itu semata-mata untuk menyenangkan anak-anakmu dan juga untuk memuaskan nafsumu dengan harta yang banyak. Sebab akhirnya dia takkan menjadikan kita manfaat di akhirat. Kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang pada Allah dengan hati yang bersih. Dia tak cinta pada dunia, dia tak terfikirkan pasal harta dia. Beberapa ramai orang yang tiap-tiap hari apa? Tiap-tiap hari angan-angan dia tu nak jadi kaya. Betul? Angan-angan dia nak jadi kaya. Nakkan hartanya banyak, nak simpan. Sebab Allah SWT mencela orang-orang yang suka mengumpulkan hartanya, padahal hartanya itu adalah harta yang waris. Kata Nabi SAW, hartamu adalah harta apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah. Apa yang kamu keluarkan, itu hartamu. Apa yang kamu simpan, itu bukan hartamu. Jadi fikir betul-betul. Orang yang waras dia pandai fikir. Kita yang tiap hari nak tengok duit dalam bank banyak-banyak buat apa? Makin pelik nak keluar. Orang yang pandai itu, bila harta Allah SWT kasih, sebab itu menjadi satu jalan untuk dia dekatkan diri pada Allah. Dia dapat harta, dia habiskan pada Allah. Dia dapat harta, dia habiskan pada Allah. Siapa yang berhutang, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana. Orang-orang soleh, mereka banyak habiskan mereka punya harta ni sehingga berhutang, hanya tujuan untuk jalan Allah SWT. Boleh tak boleh? Dan ini Allah puji dalam Al-Quranul Karim. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dalam surah Al-Baqarah Allah firman, man dalladhi yuqridullah, barang siapa barang siapa yang mempunyai harta, yuqridullaha qardan hasana, dan dia berhutang pada jalan Allah dengan hutang yang baik. Banyak orang berhutang, tapi hutang dia apa? Hutang yang tak baik. Banyak contoh ada hutang-hutang yang tak baik, tak perlu saya sebut. Hutang-hutang yang baik tu macam mana? Pinjam harta orang untuk kasih orang makan, tapi dengan tujuan dia memang niat nak bayar balik. Banyak pun yang hutang tapi memang tak ada niat nak bayar balik. Itu lagi masalah besar, kan?
ataupun membuat tujuannya mainly untuk menyenangkan tetamu Allah SWT. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ini Allah janji, fayudha'ifahu, Allah akan menggandakan baginya ad'afan katsira, dengan gandaan-gandaan yang banyak sekali. Siapa yang berhutang pada jalan Allah, Allah akan menggandakan pahalanya, hartanya dengan gandaan-gandaan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah sahajalah yang mampu untuk menyempitkan ataupun meluaskan rezeki seseorang. Tak ada orang lain. Jadi janganlah sampai kita menghabiskan masa begitu banyak hanya untuk mencari harta benda yang akhirnya tak memanfaatkan kita nanti di akhirat. Rugi tuan-tuan. Rugi. Maka itu selamat menjadi seseorang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tujuan dia untuk apa? Asalkan dia tak hutang, tak beban dengan hutang yang tak perlu. Cukup untuk dia bersara diri dia dan juga isteri dan anak-anak dia. Cukup untuk dia adakan sedikit hartanya untuk bersedekah. Cukup untuk dia adakan harta sedikit untuk dia kumpul. Ini yang Allah SWT nyatakan ni adalah untuk mereka yang memang suka untuk tumpuk-tumpukkan harta. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yubadanna fil hutama. Wailul likulli humazah al-lumazah. Celakalah bagi mereka yang dipanggil humazah. Siapa? Alladhi jama'a malan wa'addada, iaitu orang yang suka mengumpulkan harta dia dan mengira-ngira harta dia. Tujuan dia hari-hari kira duit. Dia jadi cedi lah. Kira je. Yang penting dia tak rugi. Orang lain rugi tak apa, dia tak boleh rugi. Kira. Ni tangan bukan dia kira, bukan dia bergerak ini dengan fikir. Tak, dia kira duit dia. Jama'a malan wa'addada. Apa sebab? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia sangka bahawa hartanya itu berkekalan. Allah kata Allah, la yubadanna fil hutama. Tidak sekali, pasti perkara itu takkan terjadi, kerana harta yang dia kumpul tu akan memumpankan dia dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama. Allah tadi lagi, kau tahu tak apa tu hutama? Narullahi al-muqadah, iaitu neraka Allah yang bernyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana seseorang itu kalau diikat, digantung, maka api itu akan naik membakar hati. Dia membakar dalam, jasad dah pun dalam pun hangat. Cuba bayangkan. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin maddah. Itu baca, fahamkan betul-betul tu. Seram tu. Tak akan kita jadi orang yang dibakar oleh Allah SWT dalam neraka hutama. Kerana apa? Dan mengumpulkan harta banyak-banyak. Jadi ini yang banyak mendorong orang akhirnya mendapatkan su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah ni memang perkara yang sangat ditakuti. Maka itu ada kasidah yang dikarangan Habib Muhammad Al-Muhdar, Bi Ahmad Al-Muhdar, tak salah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kata Nabi SAW, salah satu perkara yang iblis teriak, yakni teriak, dia mencelakakan dirinya. Artinya dia kutuk dirinya bila seseorang itu memohon pada Allah husnul khatimah. Bila seseorang mukmin itu memohon pada Allah husnul khatimah, iblis akan berteriak.
Dua keadaan iblis akan berteriak. Dua atau tiga, maaf, dua, tak salah. Satu, kata Nabi SAW, bila iblis itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, kemudian dia enggan. Jadi kalau seseorang mukmin itu baca ayat sajadah, kemudian dia sujud, maka iblis akan teriak, celaka diri aku, dia makin akan curse diri dia. Itu satu. Yang kedua ni, bila seseorang hamba memohon pada Allah husnul khatimah. Jadi husnul khatimah ni you kena minta dengan Allah, sebab tidak ada seorang pun tahu akhirat ni macam mana. Bila kita minta pada Allah husnul khatimah, itu menjadi satu pengharapan yang tinggi, dan itu akan mendorong seseorang itu untuk tidak cinta kepada dunia. Ini dia. Kepada golongan tersebut, pada golongan tersebut ni siapa? Orang yang masuk, orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Selamat daripada sifat riak, selamat daripada sifat bangga diri, selamat daripada sifat sombong, selamat daripada cinta kepada dunia, selamat daripada harta yang mencelakakan dia. Apa dia akan dapat? Neraka akan berkata kepadanya, silakan kalian wahai orang mukmin berlalu, kerana cahaya yang ada di hatimu telah memadamkan nyalaan api. Ini neraka yang berkata-kata kepada siapa? Orang beriman yang melintas sirat. Sirat, kita tahu neraka tu kat bawah sirat. Akhir penghujungnya sirat tu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kata Nabi SAW, ada yang menyambar seperti panah, seperti kilat yang merentas tu sirat. Sirat ni gelap, gelap sekali, tak boleh dilihat dengan mata ni. Halusnya seperti satu helai rambut dibelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada pedang. Mana nak bayangkan tu? Kita lintas macam mana? Perjalanannya adalah perjalanan berapa ratus ataupun 1000 tahun perjalanan. Bawahnya adalah api neraka Allah. Ini sirat di satu bridge yang nama sirat, kan? Jadi ada yang melintasi sirat seperti menyambar, seperti kilat yang menyambar. Ada yang seperti yang berlari, ada yang menunggang, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Itu semua sesuai dengan amalan masing-masing. Kan? Jadi kalau orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan hati yang bersih, maka neraka akan berkata kepada orang tersebut, silakan kalian berlalu wahai orang mukmin, kerana cahaya yang ada di hatimu telah memadamkan nyalaan api. Memang sangat bahaya jika seseorang itu mati dalam keadaan dikuasai oleh sifat hubbud dunia. Ini syarat dia. Orang yang mati suul khatimah tu, syarat dia apa? Kerana hatinya dikuasai, dengan perkataan dikuasai oleh sifat hubbud dunia. Dunia tu perlu, jangan cakap dunia tu tak perlu. Kita kalau tak ada dunia nak sampai akhirat macam mana? Dan perlu kita lalui dunia. Maka itu kata Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah tempat untuk kamu cucuk tanam untuk akhirat. Cucuk tanam, mazra'ah, tuaiannya nanti bila di akhirat. Alam barzakh insya-Allah dah dapatkan tu tuaian. Tapi susah payahnya cucuk tanam tu. Kita kalau tanya petani-petani macam mana dia cucuk tanam, kan ada banyak method dia, ada banyak step-step dia. Dia bukan cucuk itu besok jadi padi, tak ada. Makan masa yang berapa lama, kemudian nak jaga. Betul? Berapa banyak cucuk tanam yang pun akhirnya dirosakkan oleh apa ni, insek.
kan, serangga-serangga yang rosakkan tu, akhirnya tak dapat tuai apa-apa. Yang ni banyak jerit payah yang harus dilalui oleh seseorang di dunia untuk didapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi dunia ni tempat kita cocok tanam. Tak ada dunia, kita tak sampai akhirat. Jadi tak boleh kita buang dunia terus. Tak boleh, dunia ni perlu sekali. Tak ada dunia, tak boleh sampai akhirat. Ini alam kedua seseorang, kan? Alam ketiga, kan? Maka itu memang sangat bahaya kalau orang tu mati dalam keadaan cinta dikuasai oleh sifat hubud dunia. Ini kerana matinya manusia adalah sebagaimana hidupnya. Tu gariskan tu, ingat tu. Matinya manusia adalah sebagaimana hidupnya. Demikian juga dengan bangkitnya dari kubur sebagaimana dia mati. Jadi ia saling berkaitan. Macam mana seseorang itu mati, itu berdasarkan macam mana cara hidupnya. Cara dia melalui hidupnya kat dunia itu macam mana, itu menentukan kematian, cara dia mati. Dan sudah tentu macam mana cara dia mati, begitulah dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Terdapat beberapa sebab yang membuatkan seseorang itu bersifat su'ul khatimah, walaupun dia seseorang yang sangat berhati-hati, zuhud dan soleh. Ini lagi seram. Dia jaga-jaga, dia pun zuhud, dia pun soleh, tapi itu juga boleh membuat seseorang itu bersifat su'ul khatimah. Apa sebab? Kata Imam Ghazali, ini disebabkan dalam niatnya terkandung bid'ah, bertentangan. Ini Imam Ghazali terangkan maksud bid'ah. Kata Imam Ghazali, bid'ah itu adalah bertentangan dengan sifat yang ditekankan oleh Nabi SAW, para sahabat dan para tabi'in. Yang ini perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, niat-niat yang tidak sesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh para sahabat, dan apa yang diajarkan oleh para tabi'in. Itu semua kalau dilakukan oleh seseorang, niatnya tak betul, maka niat itu dipanggil niatnya bid'ah. Maka jadi lanjutkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah berkata kepada para sahabatnya tentang Khawarij. Ya, ini golongan Khawarij. Khawarij ini artinya golongan orang yang keluar daripada landasan syariat yang betul, daripada jalan yang benar. Khawarij ni orang-orang yang tidak berada dalam jalan siratal mustaqim. Dia bukan ikut jalan orang-orang yang soleh. Jadi Khawarij ni siapa? Orang-orang Khawarij, kata Nabi SAW, mereka rajin solat, mereka rajin baca Quran. Takut tak? Rajin solat, rajin baca Quran. Dia lebih rajin daripada kalian. Ini bukan saya cakap, Rasulullah cakap. Rasulullah kata pada sahabat, Khawarij ni, dia lebih rajin dari kalian dalam urusan sembahyang dan membaca Al-Quran, hingga dahinya menjadi hitam-hitaman. Nabi dah sebut dahinya jadi hitam-hitaman. Apa maksudnya jadi dahi menjadi hitam-hitaman? Ini kan ulama membahaskan ada beberapa maksud. Satu, secara zahir. Secara zahir ni siapa? Memang dahi dia nampak hitam, nampak bekas, nampak bekas hitam, kan? Benar tak? Itu secara zahir. Secara kiasan, kan? Muka ni itu tidak ada cahaya iman, kan? Muka dia itu tak ada cahaya iman.
orang-orang yang benar-benar beriman dan ibadah ikhlas lillahi ta'ala, Allah SWT akan membuat muka seseorang itu, wajah dia itu bergemilangan dengan cahaya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini dalam Al-Quran Allah SWT terangkan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan melihat mereka ni ruk'a sujud, orang yang suka rukuk, orang yang suka sujud. Yang ni banyaknya solat. Dan sudah tentu dalam solat, paling banyak dalam solat apa kita buat? Doa dan Al-Quran Al-Karim. Dalam Quran, dalam solat kan kita hanya baca Quran dan kemudian tasbih. Ya bertabuna fadlan minallahi wa ridwana. Dan mereka solat banyak rukuk untuk apa? Mencari kemuliaan dan keridaan Allah. Artinya ikhlas. Dia solat tu bukan untuk ditunjuk-tunjuk, tak ada sifat riak, tak ada sifat takabur, tak ada nak mendapatkan pujian orang, tak ada. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, simahum fi wujuhihim. Simahum artinya akan bersinar-sinar cahaya mereka. Pada mana? Pada wajah. Min athari sujud, dengan berkat ataupun dengan bekas sujud yang dia buat selalu. Muka dia bergemilangan dengan cahaya. Pasal kita kalau tengok muka orang-orang soleh ni, kan, kenapa ada satu perasaan yang timbul dalam diri kita ni? Ini perasaan masing-masing ya. Kalau orang yang soleh, wara, awliya Allah ni, kita kalau duduk dan tengok muka dia ni, boleh hilang semua kita punya problem kita hilang. Ini yang kata Nabi SAW, orang yang paling baik antara kamu, iaitu bila kau lihat muka mereka, dia ingatkan kau pada hari akhirat. Orang yang bila kita tengok muka dia, orang itu akan mengingatkan kita pasal akhirat. Itu orang yang paling baik. Ada kan orang bila kita jumpa, kita tengok muka dia je, kita tahu ni muka duit. Ada kita tengok ni muka je, kalau kita tengok mesti cakap pasal bisnes, tak boleh. Ada kita kan, ada orang kan macam begitu. Yang ni sifat dia sampai dah begitu sebati dalam diri dia. Sampai bila orang tengok dia je, orang tahu dia ni orang macam mana. Yang ni apa dia punya kepakaran lah, ataupun dia punya speciality dia. Orang-orang soleh gitu, dia tak perlu cakap, belum lagi dia cakap apa-apa, tapi wajahnya, penampilannya sahaja itu, kerana bekas cahaya daripada sujud yang dia buat, dia solat kepada Allah, bekas cahaya yang Allah Ta'ala berikan pada dirinya itu membuat seseorang bila dia lihat, dia ingat akhirat. Ini yang para awliya bila kita jumpa gitu, guru-guru kita yang murabi, dan kita tujuan nak jumpa dengan guru je, kita tahu dia tak akan cakap benda mengenai dunia, mesti cakap perkara masalah akhirat. Dia akan nasihatkan. Betul tak? Kita jumpa. Maka itu perlunya kita ada mursyid, ada guru. Tujuan dia macam ni. Jadi orang-orang soleh ni, bila kita lihat aja, dia ingatkan kita pada akhirat. Jadi orang yang beribadah ikhlas lillahi ta'ala, tujuan mencari keridhaan Allah dan mencarikan pemberian daripada Allah SWT, kata Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wajah mereka itu akan bergemilangan dengan cahaya Allah SWT. Itu maksudnya majazi, kiasan daripada apa yang tadi, dahi hitam. Seorang kalau tengok muka orang, first nampak dahi. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dari kamatalhum fit Taurah wa matalhum fil Injil.
dalam ayat surah Al-Fatih. Maka itu ni sambungan Nabi SAW katanya apa dia? Akan tetapi dia membaca Al-Quran tanpa sepenuh hati, atau dengan kata lain dia tidak merenung erti di sebalik bacaannya. Akibatnya sembahyang yang telah didirikan tidak diterima oleh Allah sama sekali. Ini perkara yang kita takutkan. Jangan kita jadi hamba yang rajin beribadah tapi tidak meresapi maknanya. Tidak meresapi tujuan kita ibadah, tujuan kita baca Quran. Maka itu baca Quran sahaja sudah mendapatkan pahala, ya, tetapi tujuan Allah menghantarkan Al-Quran kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW untuk dikhabarkan pada umatnya. Untuk apa? Untuk dia memahami apa yang Allah inginkan di sebalik ayat-ayat tersebut. Pelajaran, pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah-kisah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi itu perlu kita belajar, perlu kita belajar. Hanya dengan belajar kita boleh dapat. Tak belajar tak dapat. Jadi jangan jadi seperti orang yang membaca Al-Quran Al-Karim tidak memahami maksudnya langsung, akhirnya dia tidak mengobati hati kita, menjadikan kita ni lebih orang yang keras, lebih buat perkara-perkara yang tidak disukai Allah SWT. Maka itu bila para sahabat bertanyakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha macam mana sifat dan akhlaknya Nabi, jawab Sayyidatina Aisyah dengan ringkas dan padat, kana khuluquhu Al-Quran. Habis. Rasulullah ni nak tahu sifat dia macam mana, sebiji seperti Al-Quran. That means he's a practicing man. Dia bukan baca je, tapi dia praktikkan apa dia buat. Itu yang buat dia jadi seseorang yang begitu tinggi haibahnya dan disegani oleh semua orang, hatta dengan musuh-musuh dia pun. Orang tu bila dia beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi jangan kita heran. Antara kita ada yang mengatakan, Ustaz, ada saudara saya, ada yang orang kita kenal ni, dia baca Quran tapi hari-hari dia cakap pasal hal orang, dia mengumpat. Ini masalah dia. Kenapa? Sebab dia baca tapi tak memahami maksudnya. Jadi harus kita ada beberapa stages pembelajaran. Pertama sekali membaca Al-Quran Al-Karim. Kedua, mempelajari, memahami Al-Quran Al-Karim. Itu yang Allah SWT kata, afala yatadabbarun Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran Al-Karim, atau hati mereka itu sudah terkunci? Orang yang tak nak belajar makna dan maksud Al-Quran Al-Karim ni, hati dia dah kunci lah. Dia refuse. Belajar dengan tak belajar ni is a choice tau. Semua orang ada pilihan, nak belajar ke tak nak belajar. Jadi tujuan kita belajar ni untuk apa? Untuk menyucikan hati kita, supaya hati kita ni menjadi tempat yang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hati kita ni bila kita bawa pada akhirat nanti, kita tak ada apa-apa lagi nak bawa pada Allah. Tak ada apa-apa. Yang kekal dengan kita apa? Hati je, dengan amalan-amalan yang soleh. Tak ada lain. Amalan-amalan baik, amalan jariah yang kita buat, ini aja yang berkekalan dengan seseorang dalam kuburnya. Sebab kata Nabi SAW, kita mata ibnu Adam, kan, bila matinya seseorang anak Adam,
Tiga perkara akan mengikuti dia ke kubur, dua perkara akan balik, satu akan berkekalan. Tiga perkara akan ikut: keluarganya, hartanya, amalannya. Dua perkara akan balik, satu yang akan kekal dengan dia. Harta dan keluarga balik. Yang hantar dengan kereta Mercedes, Mercedes pun balik juga. Siapa tinggal Mercedes kat kubur? Cuba fikir, betul tak? Keluarga-keluarga yang datang menangis, meraung, akhirnya pun balik juga. Siapa yang boleh duduk dengan dia kat kubur tu? Mungkin bolehlah sehari dua hari, terus dia cabut juga. Tapi yang berkekalan amalan. Tak ada lain. Amalan. Apa amalan, perbuatan yang baik dia buat, itu yang kekal. Amalan baca Quran, amalan solat, amalan sedekah, amalan infak, amalan akhlaknya yang mulia. Itu yang orang-orang yang akan ingat, yang akan sentiasa sebut. Maka itu untung, sangat beruntung orang-orang yang digelar orang-orang soleh, orang-orang ulama. Kerana sampai bila pun nama mereka itu sentiasa akan disebut dan diulang-ulang. Selagi mana belum tibanya hari kiamat. Betul tak? Siapa antara kita yang bila kita sebut pasal ulama, bekas ulama? Tak ada. Memang ulama, sampai sekarang pun ulama, walaupun sudah meninggal ratusan tahun, ribu tahun. Tapi perkara berkaitan dengan dunia semua ada bekas. Bekas mufti, bekas presiden, bekas CEO, semua ada X, kan? Ulama ada, orang-orang soleh ada. Jadi orang yang bijak, jadilah kamu orang yang bijak, yang sentiasa ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi this is a choice. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyucikan hati kita daripada sifat-sifat yang keji, daripada cinta kepada dunia. Mudah-mudahan Allah mengisikan hati kita dengan cahaya iman dan taqwa, cahaya ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang mana dengan ilmu tersebut dia mendorong kita membuat amal-amal ibadah yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya Allah memberikan kita pengampunan dan Allah menggolongkan kita dalam ahli-ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo kita tutupkan majlis dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga yang menjadi keberkatan pada diri kita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa ودوائها وعافيتهم
السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Jazakumullah khair. Insyaallah kita berjumpa pada minggu yang akan datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.